Hello, friends. How are you? Good morning, good afternoon, good evening. કેમ છો બધા મજામાં? So, in the Gujarat board previous lecture we have to discussing about the electric field. It is the most important terminology for us in the chapter number 1. We already completed the what is electric charge. So in the Coulomb's law it is the most IMP principle of superposition, vector formation of Coulomb's law. But in the previous lecture we have to discussing about the second most important physical property in the chapter number 1 is the electric field. What is the electric field? How they have been developed? What is the equation of the point charge electric field? After that we have to note the 4 points about the electric field, known facts about the electric field. So here first, when any three-dimensional system, we have to put down the charge q, this charge q develops the electric field. In short, so તમે એવું કહેવા માંગો છો ને, જ્યાં ચાર્જ છે ને ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. In any universe, when you have to put down the charge, at that time this charge develops the electric field. System have many charges. Each and every charges have electric field, but most important substance or facts for us is that net electric field may be possible is equal to 0. possible છે કે net electric field 0 હોય. શું બોલ્યો? It is possible net electric field is equal to 0. For example, this is the q, this is the minus q, this is the 3q, this is the 4q. In this system, net electric field may be is equal to 0, but each and every charges have electric field. It is possible. સિસ્ટમનું નેટ ઓર રિઝલ્ટન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 હોઈ શકે છે. બટ હું એમ કહું ને, કોઈ એક ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 હોઈ શકે? તો કે ના. Each and every charge have a electric field, but system's net electric field or resultant electric field may be is equal to 0. કન્ફર્મ? આટલું સમજાઈ ગયું? ડન. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ચાલો થોડુંક રિવિઝન કરી જાય. સ્ટાર્ટિંગ આ ઓલરેડી તમે લખી લીધું છે, જોઈ પણ લીધું છે, સમજી પણ લીધું છે, છતાં રિવિઝન કરાવીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ઇન ધી ઓરિજિન પ્લસ ક્યુ ચાર્જ, કેપિટલ ક્યુ. એટ આર ડિસ્ટન્સ વી હેવ ટુ એન ધી સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ. Force between them F is equal to KQQ upon R square. So here there is the, when we charge is removed, there is the nothing about the at a point P. So how force acts when we place the charge q at a P. This also introduce the concept of fields. According to this point charge electric field equation, it is the most IMP equation for us. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. આ જ ઇક્વેશનનો યુઝ નેક્સ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલમાં કરવાના છીએ. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કોઈ પણ પોઈન્ટ ચાર્જ છે એનાથી આર ડિસ્ટન્સ ઉપર અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું હોય? તો કે આર્યો. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square into r caret in terms of vector. ડન? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા for the electric field, when any electric charge q put down in the electric field, આ electric field છે, અહીંયા charge q ને મૂક્યો, તો due to this electric field what is the force on charge q? So this formula is F is equal to QE, and electric field unit is Newton per coulomb, and MLT is M1 L1 T minus 3 A minus 1. It is the most important part for us. Done? Here after that 4 note topics, important facts about the electric field. Electric field due to charge q at a point P, space may be defined as the force that a unit positive charge would experience it place at that point. है ना? અહીંયા એફના ઇક્વેશનમાં તમે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર છે, એમાં ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લઈ લ્યો તો ઓલરેડી તમારા પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન બની જાય.
શું એમ કહી શકાય ને કે પર યુનિટ ચાર્જ ઉપર જેટલું ફોર્સ ડિફાઇન થાય ને એને જ તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બોલો છો. ડન. આફ્ટર દેટ એફ બાય ક્યુ રેશિયો ઓલવેઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધી ક્યુ. ડન. આફ્ટર દેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓનલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી કોર્ડિનેટ આર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન ઉપરથી જ ખબર પડે છે. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. It means electric field is inversely proportional with R square. K is constant, Q is constant. So E is inversely proportional with R square or directly proportional with 1 upon R square. And distance ચેન્જ થાય ને તો જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થાય, બાકી ના થાય. થોડુંક સ્પીડમાં રિવિઝન કરાવું છું. આપણે આજે આપણા ટોપિકને આગળ પણ વધારવાના છે. ડન. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. આ જે છે ને એ યાદ રાખજો. આ યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણાનો યુઝ કરવાના છીએ. પોઝિટિવ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમે યાદ કરેલું જ હશે. રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ પોઝિટિવ ચાર્જ. નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ડિફાઇન કરું કે અહીંયા મારી પાસે છે ને કોઈ એક પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને આ પોઈન્ટ પાસેનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું? તો પોઝિટિવના લીધે શું થાય? રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ તો આમ જશે કે નહીં જાય? ડન. એ જ રીતના અહીંયા મારી પાસે માઇનસ ચાર્જ છે. અહીંયા કોઈ એક પોઈન્ટ છે તો આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કઈ? કોઈ એમ પૂછે તમને તો કઈ બાજુ જવા દેવાની? રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. આ રીતના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન. અહીંયા પોઈન્ટ છે તો એનું આ ડાયરેક્શનમાં, અહીંયા પોઈન્ટ છે તો એનું આ ડાયરેક્શનમાં આવે. રેડિયલી ઇનવર્ડ. અને જો પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને અહીંયા પોઈન્ટ છે, અહીંયા પોઈન્ટ છે, અહીંયા પોઈન્ટ છે, અહીંયા પોઈન્ટ છે, પોઝિટિવના લીધે આઉટવર્ડ સાઇડ ડિફાઇન કરવાનો એરો. આમ છે, આમ છે, આમ છે, આમ છે. ડન. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. આ જ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ હું આગળ કરવાનું છું એક્ઝામ્પલની અંદર. આફ્ટર દેટ મેગ્નિટ્યુડ ઓન ધી ચાર્જ ક્યુ ઇઝ ડ્યુ ટુ ડિપેન્ડ ઓન ધી ડિસ્ટન્સ. હે ને, ફોર્સ છે એ ડિસ્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ પણ ડિસ્ટન્સ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એઝ અ સ્ફિયરિકલ સિમેટ્રી. સ્ફિયરિકલ એટલે આ ડિસ્ટન્સ સ્ફિયરના કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સેમ હશે. કોઈ પણ ચેન્જીસ નહીં થાય. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આ ભૂલ ના થાય તમારું. ડન. આર સેમ છે ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સેમ છે. આર ચેન્જ થયો, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થયું. બિકોઝ ચાર્જ ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ, કે ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. ઇટ ઇઝ ધી 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ અબાઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ન્યૂ ટોપિક. ઓર ઓલરેડી આપણે છે ને આને ઇન ટર્મ્સ ઓફ કુલમ્સ લો ભણી જ ગયા છીએ. પહેલાં કુલમ્સ લોની અંદર આપણે શું કર્યું ખબર છે? 2 ચાર્જ હતા, યાદ છે? પછી આપણે શું કર્યું? n ચાર્જીસ લીધા. ડ્યુ ટુ n ચાર્જીસ વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ ઓન ધીસ q1 ચાર્જ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું. સેમ ટુ સેમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ સિસ્ટમ ઓફ ધી ચાર્જીસ. હવે એવું તો નહીં, ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. આ સિસ્ટમની અંદર અહીંયા એક જ ચાર્જ, અહીંયા મેની ચાર્જીસ છે. અહીંયા Q1 છે, આ Q2 છે, અહીંયા Q3 છે, અહીંયા Q4 છે, અહીંયા Q5 છે. Many charges we have. Also possible. So due to all these charges, what is the electric field at a point P? આ પોઈન્ટ પાસે મારે આ બધા ચાર્જીસના લીધે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈએ છે. બધા પોઝિટિવ છે. ડન. તો Q1 પોઝિટિવ છે એના લીધે આ ડાયરેક્શનમાં, Q3 ના લીધે આ ડાયરેક્શનમાં, Q5 ના લીધે આ ડાયરેક્શનમાં, Q2 ના લીધે આ ડાયરેક્શનમાં. હા, બધાને લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડેવલપ થશે કે નહીં? ચાલો અહીંયા ફિગર ડિફાઇન કરેલી છે, જોવો જી. આ ફિગર થઈ Q1, Q2, Q3 એન્ડ Q4 છે કે નહીં? 4 ચાર્જીસ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ P. Distance between Q1 and P is R1P, Q2 and P R2P, Q3 and P R3P, and Q4 and P is R4P. આટલા ડિસ્ટન્સ છે તમારા પાસે. ડન. ડિસ્ટન્સ તમને ખબર પડી ગઈ. ડ્યુ ટુ 1 ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇક્વેશન શું છે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. કોઈ એક ચાર્જના લીધે. સર અહીંયા તો મેની ચાર્જીસ છે તો કાંઈ નહીં કરવાનું, બધાનું સમેશન કરી દેવાનું. સિમ્પલ છે ને? આ એક ચાર્જના લીધે છે તો આ બધા ચાર્જના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ થાય? E1 પ્લસ E2 પ્લસ E3 ડ્યુ ટુ n ચાર્જીસ તમે શું લખશો? અપ ટુ En. કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ? બટ ડાયરેક્શન જોઈ જોશે ને. ચાલો ડાયરેક્શન જુઓ. બધા પોઝિટિવ ચાર્જ છે. પોઝિટિવ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ. હજી એક વખત પોઝિટિવ
ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પોઝિટિવ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ. So Q1 is positive, so its electric field E1 in that direction, radially outward side. Q2 charge electric field radially outward side Q2. Q3 outward side E3. Q4 E4. આ બધાનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને તો તમને ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E મળે. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર સમેશન ઓફ E1 પ્લસ E2 પ્લસ E3 પ્લસ E4. તો તમને છે ને આ ડ્યુ ટુ 4 ચાર્જીસ વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ P, તો તમને આ ફાઇનલી આન્સર મળે. વેક્ટર સમેશન ઓફ ઓલ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. વેક્ટર સમેશન મીન્સ વોટ? You have to consider magnitude as well as direction. Confirm. આ મગજમાં રહી ગયું. વેક્ટર સમેશન છે, આ બધાની જો ડાયરેક્શન મેં કન્સિડર કરી, આનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. આ તો કોમ્પ્લિકેટેડ જીઓમેટ્રી છે. સમની અંદર છે ને આપણે આનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કેમ ફોર્સમાં લીધું? તો રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેની ફોર્મ્યુલા √a² + b² + 2ab cos θ. Any two physical property makes a theta angle. So at that time resultant physical property equation is equal to √a² + b² + 2ab cos θ. Confirm. આ વસ્તુ મગજમાં રહી ગઈ. ડન. ચાલો, ઓકે, ગુડ. સો હિયર નેક્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E1 એટ Q1 ડ્યુ ટુ Q1 એટલે R1 ડિસ્ટન્સ. ચાલો, E1 નું ઇક્વેશન શું થાય? E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે હમણાં મેં કીધું ને 1/4πε0 Q1/R1p² ઇન્ટુ R1p કેરેટ, કારણ કે વેક્ટર છે. વેક્ટર છે એટલે યુનિટ વેક્ટર અહીંયા ડિફાઇન કરવો જ પડે. આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ડ્યુ ટુ E2. E2 is equal to 1/4πε0 Q2/R2p² R2p caret. So same to same we have a n charges. We have to define n charges. So total electric field at a point P, E of R is equal to E1 plus E2 vector summation. હમણાં કીધું ને, E1 plus E2 plus E3 up to ક્યાં સુધી En. તો 1 નું તમને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ખબર હોય ને, 1/4πε0 Q1/R1p² ઇન્ટુ R1p caret પ્લસ 1/4πε0 Q2/R2p² ઇન્ટુ R2p caret. અપ ટુ ક્યાં સુધી જવાનું છે n ચાર્જીસમાં? 1/4πε0 Qn/Rnp² R1 ઇન્ટુ RnP caret. ડન. આટલી વસ્તુ મગજમાં બેસી ગઈ. એક પોઈન્ટ ચાર્જીસનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પોઈન્ટ P પાસે એટલું થાય, બીજાનું કંઈક એટલું. આવા n ચાર્જીસ છે તો બધાનું શું કર્યું? વેક્ટર સમેશન ઓફ all the charges electric field at a point P is equal to E is equal to E1 plus E2 plus E3 up to En. ડન. આ થિયરી સમજાઈ ગઈ, મગજમાં બેસી ગઈ કે ભાઈ ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ સિચ્યુએશનમાં એવું ના હોય કે એક જ ચાર્જ છે. બની શકે કે એક કરતાં વધારે ચાર્જીસ છે, વન ઓર મોર ધેન વન ચાર્જીસ. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન? At that time you have to require total electric field is equal to all these charges electric field vector summation at a point P. Confirm. મગજમાં ઉતરી ગયું ને? કુલમ્સ લોની અંદર પણ કંઈક આવું જ કરતા હતા. કોઈ એક ચાર્જીસ ઉપર ફોર્સ કેટલા લગાડે તો સિસ્ટમમાં જોઈ લેવાનું કેટલા ચાર્જીસ છે. એ બધાય છે ને ભેગા થઈને 1 ઉપર 2 ઉપર જેની ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે એ ફોર્સ લગાડે. કન્ફર્મ. આ સમજાઈ ગયું. ડન. સેમ ટુ સેમ અહીંયા કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું હોય તો ચેક કરવાનું સિસ્ટમની અંદર કેટલા ચાર્જીસ છે. સિસ્ટમની અંદર 5 ચાર્જીસ છે, તો 5 ચાર્જીસ છે ને એ ઓલરેડી P પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડેવલપ કરે, તો ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 5 ચાર્જીસના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું સમેશન થાય. તો ડ્યુ ટુ 1 ચાર્જીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇક્વેશન આ રહ્યું, તો એવા બધાનું કરી નાખો, ડિસ્ટન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લ્યો, બધાનું સમેશન કરો, આન્સર મળે. સિમ્પલ થઈ ગયું. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ. સાંભળવું વિડીયો લેક્ચર ચાલતો હોય ત્યારે. ડન. અહીંયા લખતો ના હોય ત્યારે બોલતો હોય ને બહુ શાંતિથી સાંભળવું. ને જ્યારે વિડીયો જોતા હોય તમે લોકો ત્યારે ઓલરેડી ઘરમાં છે ને કોઈને કહી દેવાનું ભાઈ મને છે ને આ 45 મિનિટ્સ છે કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે. તમારું કોન્સન્ટ્રેશન પૂરેપૂરું અહીંયા જોવું જોઈએ તો જ તમને ટોપિક સમજાશે. ટોપિક સમજાશે તો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની મજા આવશે. બાકી જો ટોપિક નહીં સમજાય ને, જો કોન્સેપ્ટ બેઝિકલી નથી સમજાણો ને તો સમને ગોખવો જોશે, રિમેમ્બરિંગ પ્રોસેસ કરવી જોશે.
એ કેટલો સમય યાદ રહે? લાંબો સમય યાદ નહીં રહે ને. સો બેટર છે કે યોર 100% કોન્સન્ટ્રેશન ડ્યુ ટુ યોર લેક્ચર વેન યુ એની સબ્જેક્ટ લેક્ચર એ 45 મિનિટ્સ કહી દઉં ને મને કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે. 100% તમારું કોન્સન્ટ્રેશન એ વિડીયોમાં જોવું જોઈએ. કાંઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં. એવું નહીં કરવાનું 15 મિનિટ્સનો વિડીયો જોયો, આરામ કર્યો, પાછો 15 to 30 મિનિટ્સનો વિડીયો જોયો ને એમાં વિડીયો લેક્ચર કમ્પ્લીટ કર્યો. નહીં. યુ હેવ ટુ વોચ એની સબ્જેક્ટ્સ 45 મિનિટ્સ વિડીયો ઇન એ વન સિટિંગ. એક જ સિટિંગની અંદર તમારો 45 મિનિટ્સનો વિડીયો જોઈ જ લેવાનો. કારણ કે એમાં લિંક હોય. જ્યાં લિંક બ્રેક થતી હોય ત્યાં અમે લેક્ચર બ્રેક કરેલો હોય. અને જ્યાંથી આગળ કેમ મેં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું રિવિઝન કરાવ્યું? કારણ કે મને ખબર હતી કે ના પછીના ટોપિકની અંદર એનો યુઝ થાય છે. સો એક જ સિટિંગની અંદર તમારા લોકોએ 45 મિનિટ્સનો વિડીયો જોઈ જ લેવાનો. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજી ફોર યુ. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા છે. કારણ કે ડ્યુ ટુ ટેકનોલોજી ઘણી વખત એમ હોય કે ભાઈ 15 મિનિટ્સનો વિડીયો જોયો પછી ફેસબુક ખોલ્યું, કંટાળ આવ્યો સર 15 મિનિટ્સ કંઈ થોડુંક સમજાણું નહીં તો એટલે કંટાળો આવતો ગયો એટલે ફેસબુક કે વોટ્સઅપ ખોલી લીધું. નહીં. તમને એમ લાગે ને કે અહીંયા થોડુંક નથી સમજાતું તોય જોવાનો વિડીયો. આગળ જાશો ને એમ સમજાતું જશો, ફોરવર્ડ જાશો, જેમ બે વિડીયો ચાલતો જશો ને એમ ટોપિક છે ને ક્લિયર થતા જશે. અને જ્યાં નથી થતા ક્લિયર ત્યાં તમે આસાનીથી લેક્ચર પૂરો થાય તો એટલે મને કોલ કરો, મને મેસેજ કરો, હું આન્સર આપીશ. બટ અવર મેઇન ગોલ ઇઝ બી સિરિયસ ફોર યોર કેરિયર, ફોર યોર એજ્યુકેશન. હા, એમાં સિરિયસ થઈ જાઓ. એ તમારા માટે છે ને અત્યારે બેટર છે આ સિચ્યુએશનમાં. ડન. 15 મિનિટ્સનો વિડીયો જોયો, સર કંટાળો આવ્યો તો ફેસબુક ખોલી દીધું, 5 મિનિટ ફેસબુક કરીને પછી પાછો વિડીયો જોયો. એવું ના કરો. ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ. ક્યારે તમને ખબર પડશે? ખબર લોંગ ટાઈમે ખબર પડશે કે ભાઈ ત્યારે છે ને મેં થોડીક મહેનત કરી લીધી હોત ને એ સમયની અંદર ઘરે જ બેસવાનું હતું તો બેટર હતું. રાઈટ? કન્ફર્મ? આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? ગુડ. ચાલો. આફ્ટર દેટ, due to n charges electric field at a point P formula, you have to summation of all the charges electric field at a point P. Confirm? So electric field it's developed by the electric charge. એટલા માટે છે ને આપણે એ ચેપ્ટરની અંદર સૌથી પહેલાં છે ને ચાર્જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. વોટ ઇઝ ચાર્જ? વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ બિટવીન ટુ ચાર્જીસ બાય ધ કુલમ્સ લો. After that, charge develop the electric field. And next topic is electric field lines. Sequence થઈ. પહેલાં તમારી પાસે ચાર્જ આવ્યો, ચાર્જ પછી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આવ્યું, ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આવી. જો ચાર્જ છે ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. ધીસ બોથ આર ઇમેજનરી, જે આપને દેખાતી નથી. બટ ઇન યોર એક્સપિરિયન્સ યુ હેવ ટુ ડ્રો, યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ all this electric field or electric field lines. But before we starting the electric field lines, we have to calculate the two examples on the basis of electric field. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે. ડન? સમજાઈ ગયું? બે ઇઝી છે પણ તમારું ધ્યાન નહીં હોય ને તો ડાયરેક્શનમાં ખબર નહીં પડે. શું બોલું? ડાયરેક્શનમાં ખબર નહીં પડે. ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આઉટવર્ડ સાઇડ, ડ્યુ ટુ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનવર્ડ સાઇડ. ડન? આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? સો લેટ સ્ટાર્ટ અવર એક્ઝામ્પલ 1.8. Here example 1.8, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter. 1.5 centimeter converted into meter, you have to multiply it with 10 raised to minus 2. In a uniform electric field magnitude, electric field છે, magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb, figure 1.33a. Here. Confirm? After that, the direction of the electric field is reverse, keeping its magnitude unchanged. હવે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની જે ડાયરેક્શન અહીંયા છે ને એ ડાયરેક્શન અહીંયા ઓપોઝિટ કરી દીધી. એન્ડ પ્રોટોન ફોલ્સ થ્રુ ધી સેમ ડિસ્ટન્સ સેમ રાખ્યું. પહેલાં ઇલેક્ટ્રોનને મૂકતા હતા, હવે પ્રોટોનને મૂક્યો. તો કોન્સ્ટ્રેટ ધ સિચ્યુએશન વિથ ધેટ, કોમ્પ્યુટ ધી ટાઈમ ઓફ ફોલ ઇન ઇચ કેસ. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા નીચે પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે અને અહીંયા પ્રોટોનને નીચે પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે. કોન્સિડર ધી સિચ્યુએશન વિથ ધેટ ઓફ ધી ફ્રી ફોલ અંડર ગ્રેવિટી. કંઈક સિચ્યુએશન છે. ચાલો આ ફિગર જુઓ જી. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા પોઝિટિવ છે,
ઉપર નેગેટિવ છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું? ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ આઉટવર્ડ સાઇડ, દૂર જાય. એરો કઈ બાજુ જાય? તો કે અહીંયા પોઝિટિવ હોય ને તો એરો આમ જાય. જો જાય જ છે, જોવો જી અહીંયા પોઝિટિવ જો એરો આ બાજુ જાય છે ને નેગેટિવ હોય એની બાજુ એરો આવતો હોય, આવી રીતના એરો આવતો હોય. જો નેગેટિવ છે એની બાજુ એરો આવ્યો કે ના આવ્યો, એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આમ ડ્રો કરી. ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રિક ક્યાંય પ્લસ અને માઇનસ હોય ને આવી રીતના, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું હોય ખબર છે? યાદ રાખી લ્યો, રિમેમ્બર રાઇટ નાવ, અત્યારે ને અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ પ્લસ ટુ માઇનસ. શું બોલ્યો હું? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઇઝ ઓલવેઝ પ્લસ ટુ માઇનસ. ગમે અહીંયા ચાર્જ છે, અહીંયા પ્લસ દેખાય છે, અહીંયા માઇનસ દેખાય છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન પ્લસ ટુ માઇનસ. અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઇઝ પ્લસ ટુ માઇનસ. રિમેમ્બર, ઇઝી પડશે, સાવ ઇઝી પડશે. ડન? આટલું કન્ફર્મ થઈ ગયું? આટલું યાદ રહી ગયું? ચલો ડન. અહીંયા છે ને કંઈક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આમ છે, આ હાઇટ કંઈક 1.5 સેન્ટીમીટર છે. ડન? ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મૂકી દીધો મેં, તો અહીંથી આટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરવા માટે ટાઈમ કેટલો? પછી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને ચેન્જ કરી દીધું, રિવર્સ. સો આ પ્લસ છે એ ઉપર વયો ગયું, માઇનસ છે નીચે આવી ગયું, જો આ રહ્યું. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન એ ચેન્જ થઈ જશે ને, પ્લસ ટુ માઇનસ, તો આ ડાઉનવર્ડ સાઈડ આવી ગયું, અપવર્ડ સાઈડ હતું. આફ્ટર દેટ સેમ મેગ્નિટ્યુડ કંઈ ચેન્જ નથી કર્યું, ડાયરેક્શન જ ચેન્જ કરી છે. જો હજી સેમ થ્રુ ધી સેમ ડિસ્ટન્સ પ્રોટોન ફોલ્સ, મેગ્નિટ્યુડ અનચેન્જ. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન હતો, અહીંયા કોને રાખી દીધો? પ્રોટોનને. તો આ પ્રોટોનને નીચે પહોંચવા માટેનો ટાઈમ કેટલો થાય? અને એને તમે ગ્રેવિટી સાથે છે ને સરખાવો ભાઈ, ગ્રેવિટીની વેલ્યુ સાથે. ગ્રેવિટીની વેલ્યુ કેટલી હોય? 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. એની સાથે સરખાવો કે બેના વેલ્યુમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે. ડન? એના એક્સલેશન સાથે તમે સરખાવો. ગ્રેવિટી મીન્સ એક્સલેશન થાય ને, ફ્રી ફોલ એક્સલેશન 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું એક્સલેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરો, પ્રોટોનનું ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને એને ગ્રેવિટી સાથે સરખાવો. એવું ટુ કમ્પેર. ડન? કન્ફર્મ? ચાલો, ઓકે, ગુડ. So example 1.8 solution here. For the electron it means figure number 1 નું ડિસ્કશન થાય છે. પછી second is figure number 2 discussion. So first of all you have to see figure number 1. Here for the electron we have to define acceleration due to Newton's force F is equal to ma. અહીંયા ફોર્સ કેટલું લાગે? એની ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે કે નહીં, એમાં જો એક ઇલેક્ટ્રોનને મૂક્યો તો એની પર ફોર્સ કેટલો લાગે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ. હમણાં જ ભીણાક ના ભીણા, મેં તમને કીધું તું આગળ આવશે. સો અહીંયા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ છે તમારી પાસે, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ ને એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ. બોથ ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સેમ, સો રાઇટ હેન્ડ સાઈડને કમ્પેર કરી શકો. જો આ કરી એમ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ કર્યું. બટ ફોર ધી ઇલેક્ટ્રોન સો વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન સફિક્સ ઓન ધીટ એમ ઈ એ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ મૂકી દીધું કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ લીધું એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁹ જ લેવાનું છે, માઇનસ કન્સિડર કરવાનું નથી. સો અહીંયા એઈને તમે હેડ કન્સિડર કરો, એક્સલેશન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું થયું? ઈ અપોન એમ ઈ. એને મેં ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દીધું. ડન? કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને? ઓકે, ગુડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન કોન્સ્ટન્ટ એક્સલેશન. ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ફોલ થશે, અહીં નીચે પડે એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે પ્લસ તરફ જ એટ્રેક્ટ થાય ને, એટલે એ નીચે જ આવશે. ઇલેક્ટ્રોન ઉપર છે ને અહીંયા નીચે આમ પ્લસ છે, તો ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતના નીચે આવશે કે નહીં આવે? કોન્સ્ટન્ટ એક્સલેશન પ્રોસેસ છે. જોવો જી કઈ રીતના સર, જો આ એક્સલેશન ચેક કરી, એમાં ઈ કોન્સ્ટન્ટ, કેપિટલ ઈ કોન્સ્ટન્ટ, એમ ઈ કોન્સ્ટન્ટ. ઈ એટલે 1.6 × 10⁻⁹ ચેન્જ થાય ના થાય? આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની વેલ્યુ આપેલી છે ઉપર ક્વેશ્ચનની અંદર, 2 × 10⁴. અને અહીંયા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એ ચેન્જ થાય, તો ઇટ મીન્સ હિયર ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ એક્સલેશન પ્રોસેસ. For the constant acceleration process, we have to put down, we have to find out the height or time. Height આપને આપેલી છે સર, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની નીડ નથી, 1.5 સેન્ટીમીટર. So due to this height, what is the time to reach this electron under this electric field? What is the time? So here you have a equation x is equal to v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. લખી શકો કે ના લખી શકો? ડન. સો મેં લખ્યું અહીંયા એક્સની જગ્યાએ એચ મૂકી દીધું, હાઇટ હતી v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. v0 ઇનિશિયલ વેલોસિટી 0, સો પ્લસ 1/2 એક્સલેશન કોનું? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનું, એ ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેર. ડન. એમાંથી ટીને હેડ કન્સિડર કર્યો, અહીંયા ટીને હેડ કન્સિડર કર્યું, આ 0 થઈ ગયું, તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? √2h/e. આ ઈ દેખાય છે, આ ઈની વેલ્યુ જ આ રહી,
એ મૂકી દો અહીંયા. તો E upon ME, denominator, you have to put down in the numerator. So અહીંયા ME ક્યાં આવી ગયું? ન્યુમેરેટરમાં આવી ગયું. સો 2H ME upon E. કેલ્ક્યુલેશન જોજો બહુ સારી રીતે. ડન. ટીને એડ કન્સિડર કર્યો કારણ કે ટાઈમ ઓફ ફોલ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો ને ઇલેક્ટ્રોનનો. ટાઈમ ઓફ ફોલ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ટી કન્સિડર કરી લીધું તો √2H ME upon E. તો બધી વેલ્યુ છે તમારી પાસે. 2H 1.5 સેન્ટીમીટર, સો 1.5 into 10 - 2. માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આવડે 9.11 into 10 - 31 E. તો 1.6 into 10 - 19 in capital E. It means electric field already defined in question 2 into 10 4. So you have to calculate. કેલ્સી કાઢીને તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. Done. In the calculation, answer is T is √8.5406 into 10 - 18. એનું અંડર રૂટ ડિફાઇન કરો તો અહીંયા 2.92 into 10 - 9. સો ફાઇનલી ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ટાઈમની અંદર નીચે પહોંચે? 2.9 into 10 - 9 સેકન્ડની અંદર છે ને એ અહીંયા 1.5 સેન્ટીમીટરનું ડિસ્ટન્સ છે ને એ કવર કરી લે. આ 1.5 સેન્ટીમીટર હતું ને તમારી પાસે ડિસ્ટન્સ, એને કવર કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનને કેટલો ટાઈમ લાગે? 2.9 into 10 - 9 સેકન્ડ. સેમ ટુ સેમ કેલ્ક્યુલેશન ઇલેક્ટ્રોનની કેવી કરી? ક્યાં ઇક્વેશન યુઝ કર્યા? સેમ ટુ સેમ કેલ્ક્યુલેશન. અહીંયા ટી છે ને ટી, એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો ખબર? TP ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ, હાઇટ તો સેમ છે ને 2H upon અહીંયા એ છે એની જગ્યાએ શું મૂકો? AP. કારણ કે હવે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ કરી દીધી ડાયરેક્શન અને પ્રોટોનને મૂકો. પ્રોટોનને મૂકો તો એ નીચે જ પડશે ને? કેમ સર? નીચે જ પડશે. તો અહીંયા જુઓ જી, અહીંયા પ્રોટોનને મૂકું તો પ્રોટોન કોની તરફ એટ્રેક્ટ થાય? તો નેગેટિવ તરફ એટ્રેક્ટ થાય એટલે પ્રોટોન નીચે આવે. ડન. તો પ્રોટોનને પહોંચવા માટે ટાઈમ જોઈએ. જી હાઇટ એમનામ છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની વેલ્યુ એમનામ છે. તો અહીંયા તમારી પાસે ટાઈમ કેટલો થાય? જો ફોર ધી પ્રોટોન એક્સલેશન તમને ખબર છે E upon MP, સફિક્સ જ ચેન્જ થાય. ઉપરની જે કેલ્ક્યુલેશન હતી ને એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું જે સફિક્સ હતું ને એની જગ્યાએ તમે કોનું સફિક્સ મૂકી દો? તો કે પ્રોટોનનું સફિક્સ મૂકી દો. ટાઈમ ઓફ P અહીંયા જુઓ જી, આ રહ્યું ઇક્વેશન TP. આ ઇક્વેશન દેખાય છે? TP ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2H upon AP. એપીની વેલ્યુ શું થાય? એક્સલેશન. તો કે કાંઈ નહીં, AP ઇઝ ઇક્વલ ટુ E upon MP. ડન. E upon MP. એ અહીંયા પુટ ડાઉન કર્યું એટલે ડિનોમિનેટર પુટ ડાઉન ઇન ધી ન્યુમેરેટર. સો TPનું ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન મળી ગયું 2H ME upon EE. તો સર આ રહ્યું એ જ ઇક્વેશન. અહીંયા ME હતું એની જગ્યાએ શું આવી ગયું? અહીંયા ME છે એની જગ્યાએ શું આવી ગયું? MP આવી ગયું. પૂરું થઈ ગયું, કંઈ વિચારવાનું જ નથી. ઇટ્સ ઇઝી ફોર અસ. સો હિયર 2H MP upon E, 2 નો 2 એમ નામ. H કેટલો મૂક્યો? 1.5 into 10 - 2 મીટર, કારણ કે તમને સેન્ટીમીટરમાં આપેલો છે. ME માસ ઓફ પ્રોટોન, સોરી હિયર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન સફિક્સ MP. હા, અહીં MP મૂકજો. ડન. કન્ફર્મ એટલે ખબર પડી ગઈ. ચાલો, માસ ઓફ પ્રોટોન. માસ ઓફ પ્રોટોન શું આવશે? માસ ઓફ પ્રોટોન શું આવશે તમારી પાસે? અહીંયા તમે સફિક્સ છે ને MP મૂકજો. ડન. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. 2H MP upon E. માસ ઓફ પ્રોટોન 1.67 into 10 - 27. કન્ફર્મ. ચાલો, Eની વેલ્યુ 1.6 into 10 - 19. And what is electric field? 2 into 10 4. So that's why time of proton is under root 1.56 into 10 - 14. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું. ડન. એનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે ફાઇનલી આન્સર આવશે અંડર રૂટ કાઢીને 1.251 into 10 - 7 સેકન્ડ. ડન. તમને કીધું હતું ને ઇલેક્ટ્રોનને પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે? તો કે આર્યો સર ઇલેક્ટ્રોનને પહોંચવા માટે એટલો ટાઈમ લાગે. પ્રોટોનને પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે? તો કે આટલો ટાઈમ લાગે. કોને વધારે સમય જોઈએ છે? તો પ્રોટોનને. શું કામ? સર પ્રોટોનનું માસ વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોનનું માસ ઓછું છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન વહેલા પહોંચે, પ્રોટોન એના કરતાં મોડો પહોંચે. આ ભૂલાય નહીં. ઇલેક્ટ્રોનનું માસ વિથ કમ્પેર વિથ ધી પ્રોટોન ઇઝ લેસ. સો ધેટ્સ વાય time fall for the electron is less than the time fall with respect to the time fall for the proton. એના કરતાં ઓછું છે. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કન્ફર્મ. ચાલો, હવે છે ને તમારે ગ્રેવિટી સાથે, એટલે ગ્રેવિટી મીન્સ શું? ગ્રેવિટેશનલ એક્સલરેશન સાથે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના એક્સલરેશનની કમ્પેરિઝન કરવાની છે.
You have to compare the acceleration of electron and proton with the gravitational acceleration. So gravitational acceleration we know very well. What is the gravitational acceleration? G is equal to 9.8 meter per second square. Acha. Done. So here we doesn't know about the what is the acceleration of electron and what is the acceleration of proton. So that's why AE is equal to EE upon ME. क्या इक्वेशन ઉપરથી આપણે ઉપર લખ્યું તો AF is equal to MA, AF is equal to QE. આ બેને કમ્પેર કરો એટલે MA is equal to QE થાય. તો એને હેડ કન્સિડર કર્યો તો QE upon M થયું. ક્યુની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? E ઇલેક્ટ્રોન છે. ડન. સો આ ઉપર ઓલરેડી ઇક્વેશન હતું તો એનું ઇક્વેશન શું મૂક્યું? 1.6 into 10⁻⁹. એનું ઇક્વેશન શું મૂક્યું? 2 into 10⁴. and mass of electron શું મૂક્યું? 9.11 10⁻31. so what is your answer? After this calculation answer is 0.3512 into 10⁻16 and you have to point define after one digit, so 3.512 into 10⁻15 meter per second square. This acceleration is very large with the gravity. Gravity નું 9.8 સર છે. આ તો સાવ નાનું છે. મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આનું જો 10⁻15 meter per second square multiplied. Done. Same to same you have to calculate the proton acceleration. A of P is equal to comparison. અહીંયા સફિક્સ જ ચેન્જ થશે. અહીંયા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન હતો, અહીંયા માસ ઓફ શું આવી જશે? પ્રોટોન. બાકી બધું સેમ છે. ઈની વેલ્યુ શું મૂકશો? 1.6 into 10⁻⁹. કેપિટલ ઈની વેલ્યુ શું મૂકશો? 2 into 10⁴. and mass of proton 1.67 into 10⁻27. so here answer is 1.9 into 10⁻12 meter per second square. It is 10⁻12 times greater. Done. So gravity with respect to gravitational acceleration, electron and proton acceleration is very large, very large. So here gravitational effect we have to neglected. અહીંયા તમે ગ્રેવિટેશનલ ઇફેક્ટને નિગ્લેક્ટ કરો ને તો પણ ચાલશે, કાંઈ ઇસ્યુ છે જ નહીં. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. જો અહીંયા એક્સલેશન આની વધારે છે, આની ઓછી છે. વાય સર? બિકોઝ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું માસ ઓછું છે, અહીંયા પ્રોટોનનું માસ વધારે છે. જેનું માસ ઓછું, માસ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ વિથ એક્સલેશન. બિકોઝ આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે ને, ઈ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો એ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ 1/m. જેનું માસ ઓછું એનું એક્સલેશન વધારે. જો આ રહ્યું, આનું એક્સલેશન વધારે છે. જેનું માસ વધારે એનું એક્સલેશન ઓછું, તો આનું એક્સલેશન ઓછું છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇલેક્ટ્રોન. ડન. આ બેની કમ્પેરિઝનની વાત થઈ છે. કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય લાસ્ટ લાઇન કમ્પેર વિથ જી. જી તો સર કેટલું છે? 9.8 meter per second square. ધીસ એક્સલેશન વેલ્યુ ઇઝ લાર્જ, સો હિયર વી નિગ્લેક્ટ ધી ઇફેક્ટ ઓફ ગ્રેવિટેશન. ડન. Now always remember, electric force is always greater than the gravitational force. શું બોલો? Electric force is always comparatively greater than the gravitational force. ગ્રેવિટેશન હોય ને, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા માસ છે, એ માસ ઉપર એના ચાર્જ છે, તો વધારે કયું? માસના લીધે કયું ફોર્સ લાગે? તો કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. એને ચાર્જના લીધે કયું ફોર્સ લાગે? તો કે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ. ડન. સો માસના લીધે એટ્રેક્ટ થાય કે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સના લીધે એટ્રેક્શન ઓર રિપલ્ઝન થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સના લીધે એટ્રેક્શન ઓર રિપલ્ઝન થાય. કારણ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વિથ કમ્પેર્ડ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ ઇઝ લેસ ધેન. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. ચાલો સમને છે ને હું ધીમેકથી સ્ક્રોલ કરું છું, તમે છે ને લખી નાખજો. ડન. એક્ઝામ્પલ 1.8 યુ ટુ write as well as calculate, and as well as you have to remember each and every equations and each and every steps. You have to understand. સમજો કે અહીંયા ક્યુ ઇક્વેશન ક્યારે યુઝ કર્યું છે. ડન. સ્ક્રોલ કરું છું, તમે લખી લેજો આખો સમ. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. Here is the calculation for the proton. After that we have to find the both the acceleration and compare with the gravitation. So here conclusion is that we neglect the effect of gravitation. Confirm. So done. Okay, good. After that we have to define example 1.9. It is the most important example for us. It is the most important example for us because direction is most important for us right now.
Done? So here 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to minus 8 coulomb and second is the minus 10 raised to minus 8 coulomb. It means एक plus charge છે એક minus charge છે respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C shown in figure. So અહીંયા જોવો જે ફિગર છે અહીંયા Q1 ચાર્જ છે Q2 ચાર્જ છે બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. ડન. So here for this middle point this distance 0.05 from this middle point distance is 0.05 meter. You have to find out the electric field due to both two charges, electric field at a point A, electric field at a point B, electric field at a point C. એક પ્લસ ચાર્જ છે એક માઇનસ ચાર્જ છે. યુ ટુ રિમેમ્બર પ્લસ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ, નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. પ્લસના કારણે આમ જાય, માઇનસના કારણે એની બાજુ જ આવે. ડન. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ડિસ્ટન્સ આપેલા છે બધા કન્ફર્મ because one point charge equation E is equal to KQ upon R square. On the behalf of K you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0 મૂકી શકો છો. આટલું સમજાઈ ગયું? ધ્યાન અહીંયા, બાકી નહીં સમજાય. કન્ફર્મ? ચલો ડન. ક્યુ તમને ખબર છે સર બે ચાર્જની મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે પણ એક પ્લસ છે ને એક કેવો છે માઇનસ છે. ઓકે ગુડ. ડિસ્ટન્સ બધાને આપેલા છે તો લાઇન બાય લાઇન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ને પોઈન્ટ એ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો ચેક કરો તો પોઈન્ટ એ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ કોના કોના લીધે હોય? તો કે સર અહીંયા સિસ્ટમની અંદર કેટલા ચાર્જ છે? તો બે ચાર્જ છે સર, એક Q1 સેકન્ડ ઇઝ Q2. સો આ બેયના લીધે પોઈન્ટ એ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે. સો બેયનો પોઈન્ટ એ પાસે શું થશે કંઈક વિચારવાનું. વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે એટલે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ સમેશન ના થાય. સ્કેલર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી હોય ને સ્કેલર તો ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ બધાનું શું કરી દેવાનું પ્લસ. પણ વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી હોય ને તો ડાયરેક્શન જોવાની. So when both two direction is same, so you have to summation. But one is direction in this direction, second is direction in this direction, so you have to minus from each other. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ચાલો લાઇન બાય લાઇન સોલ્યુશન ખબર ચાલુ કરીએ છીએ. એટ એ પોઈન્ટ એ, ચાલો પોઈન્ટ એ જોવો જી. અહીંયા મેં ઇક્વેશન ડિફાઇન કર્યું ઓલરેડી. હિયર ઇઝ ધી પ્લસ ક્યુ, હિયર ઇઝ ધી માઇનસ ક્યુ. ચલો અહીંયા પ્લસ ક્યુ છે, અહીંયા માઇનસ ક્યુ છે. ચાલો સમજો. પોઈન્ટ એ પાસે ડાયરેક્શન જોઈ છે મારે, ડાયરેક્શન ઓનલી ડાયરેક્શન. અહીંયા મેં રિઝલ્ટન્ટની ડાયરેક્શન આપેલી છે. આ બધા જે બોલ્ડ એરોસ છે ને એ બધા રિઝલ્ટન્ટ છે. અત્યારે એને ના જોતા, એ રિઝલ્ટન્ટ છે બધા. ડન. પોઈન્ટ એ પાસે આ એ છે. પ્લસ ક્યુના કારણે કઈ બાજુ જાય ગાડી? સર પ્લસ ક્યુના કારણે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ પોઈન્ટ પાસે જાઉં ને તો રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઈડ હોય એટલે પ્લસ ક્યુથી આમ દૂર બાજુ જાય એટલે એનો એરો આમ આવે. પ્લસ ક્યુના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ જાય. આ પોઈન્ટ પાસે જોવો ને તો આઉટવર્ડ સાઈડ એટલે આ ડાયરેક્શનમાં આવે. એટલે તમે આમ કરી શકો છો ને સર અહીંયા તમારી પાસે કોઈ એક પોઈન્ટ એ છે, અહીંયા પ્લસ છે ને અહીંયા માઇનસ છે તો એ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં આવે રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઈડ. ચાલો અહીંયા સાહેબ માઇનસ ચાર્જ છે, માઇનસના કારણે આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં? એની બાજુ જાય. એરો એની બાજુ જાય એટલે કે આ ડાયરેક્શનમાં જ આવે. માઇનસના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં આવે? તો બેની ડાયરેક્શન કેવી આવી જો તો પ્લસ ક્યુની ડાયરેક્શન કંઈક આ બાજુ હતી, અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જીસ. એન્ડ માઇનસના કારણે નિયર અબાઉટ ટુ ચાર્જીસ. ડન. તો એના કારણે ડાયરેક્શન આમ આવી. અહીંયા જો બીજો પ્લસ હોત ને તો આ બીજો એરો આમ આવત. હવે ફરીથી એક વખત કહું છું તમને, અહીંયા એ પોઈન્ટ છે, અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે. પ્લસના કારણે એ પોઈન્ટ પાસે એરો કઈ બાજુ જાય? હવે એટલે આમ આવ્યો. માઇનસના કારણે એની બાજુ એરો આવે, એનું આ બાજુ આવ્યું. એટલે રિઝલ્ટન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં થયું કે ના થયું? એટલા માટે મેં જો એ પોઈન્ટ પાસે એરો આમ દીધો છે. કારણ કે રિઝલ્ટન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં થયું. આ બેનું સમેશન કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર આવે. કન્ફર્મ. ડાયરેક્શન ખબર પડી ગઈ. એટ એ પોઈન્ટ એ. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, હવે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ એ ડ્યુ ટુ ધીસ ચાર્જીસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ એ કેટલું થાય? તો કે સર એનું ઇક્વેશન છે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. હા કે ના? કેની વેલ્યુ ખબર છે? ખબર છે. ક્યુની વેલ્યુ ખબર છે તો આપેલું છે 10⁻⁸ આપેલું છે કે નથી આપેલું? છે આપેલું સર. સો ઓલરેડી કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર
due to q1 charges or plus charges electric field at a point A in terms of magnitude. ડાયરેક્શન ખબર છે, જો હું અહીંયા બધી ઇન બ્રેકેટ ડાયરેક્શન લખતો જાઉં છું. તો કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર મૂક્યું, કેની વેલ્યુ શું લીધી 9 ઇન્ટુ 10⁻⁹, ક્યુની વેલ્યુ 10⁻⁸ અને આર શું લીધું 0.05 હોલ સ્ક્વેર. જો અહીંથી આરનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ પોઈન્ટનું 0.05 હોલ સ્ક્વેર. તો કંઈક કેલ્ક્યુલેશન કરી આન્સર આવ્યો અહીંયા છે ને 36 આવે. શું આવશે 36 ઇન્ટુ 10⁻³ ડન. સો હિયર E1 at a point A 3.6 into 10⁻⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. કઈ સાઈડ? તો કે રાઈટ સાઈડ. રાઈટ સાઈડ એટલે કઈ બાજુ આવે? આ બાજુ આવે. આ પ્લસ ક્યુના લીધે આ ડાયરેક્શન હતી કે નહીં? સેમ ટુ સેમ. જો એની કેલ્ક્યુલેશન હવે નથી કરતો, કારણ કે જો હજી આના લીધે આ પોઈન્ટ પાસે ઇક્વેશન શું થાય? આ માઇનસ ક્યુ ચાર્જના લીધે એ પોઈન્ટ પાસે ઇક્વેશન શું થાય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર જ થાય. કેની વેલ્યુ શું લેશો 9 ઇન્ટુ 10⁹. ક્યુની વેલ્યુ સર સેમ જ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ, અને આર એ સેમ જ છે 0.05 હોલ સ્ક્વેર. તો સર ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ આન્સર આ જ આવે 3.6 ઇન્ટુ 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. હા કે ના? ડન. બટ આ માઇનસ ચાર્જના કારણે માઇનસ ચાર્જના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કઈ એની જ બાજુ આવે ને. તો આ કઈ સાઈડ થઈ? રાઈટ સાઈડ. તો જો અહીંયા મેં રાઈટ સાઈડ લખ્યું. સો આ બે ચાર્જના લીધે ડ્યુ ટુ બોથ ટુ ચાર્જીસ એટ એ પોઈન્ટ એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિફાઇન્સ ઇન સેમ ડાયરેક્શન ઇઝ રાઇટ સાઇડ. સો ધેટ્સ વાય ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ એ, ઇટ મીન્સ આ બીનું સમેશન થાય કે ના થાય? E1A પ્લસ E2A, કારણ કે સેમ ડાયરેક્શનમાં તો આ ડાયરેક્શન તો આ બેનું શું કરી નાખાય? સેમ સમેશન. સો એડિશન કરી નાખશો એટલે E1A પ્લસ E2A. E1 એની વેલ્યુ શું છે 3.6 ઇન્ટુ 10⁴. E2 એની વેલ્યુ શું છે 3.6 ઇન્ટુ 10⁴. સો એ ટોટલ કેટલું થઈ ગયું 7.2 ઇન્ટુ 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. બટ કઈ સાઈડ? રાઈટ સાઈડ, કારણ કે આ ડાયરેક્શનનું સમેશન કરો તો રિઝલ્ટન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં આવે. સમજાઈ ગયો? કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી બી પોઈન્ટ. ચાલો બી પોઈન્ટ વિચારીએ. ડાયરેક્શન જોવો જી ડાયરેક્શન. સર આ ચાર્જના લીધે આ પ્લસ ચાર્જ છે, આ ચાર્જના લીધે તમે જોવા જાઓ ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્લસ છે તો અવે થાય એટલે આ બાજુ જાય. હવે આ ચાર્જના લીધે અહીંયા જોવો ને તો સર છે ને માઇનસ છે તો એરો એની બાજુ આવે, તો સર આ બાજુ આવે. જો અહીંયા એરો બે સેમ ડાયરેક્શનમાં ના આવ્યો, ઇટ મીન્સ અહીંયા છે ને સબસ્ટ્રેક્શન થશે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. એટલા માટે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડાયરેક્શન તમારે એડિશન થાય કે સમેશન થાય? જો બે સેમ ડાયરેક્શનમાં તો સમેશન, બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં તો સબસ્ટ્રેક્શન. બટ તમારે કેમાંથી કોણ બાદ કરવાનું? સર મોટું હોય ને એમાં નાનું બાદ કરી દેવાનું. લાર્જમાંથી સ્મોલ વેલ્યુ ડિફાઇન માઇનસ કરી દો એટલે તમને આન્સર આવે. પણ તો લાર્જમાંથી સ્મોલ વેલ્યુ કઈ થાય? તો એ ગણો. તો કે આ પ્લસ Q1ના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું થાય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. ચાલો કે કેટલો મૂકું 9 ઇન્ટુ 10⁹. પહેલાં વિચાર્યો નીચે કેલ્ક્યુલેશન છે. ક્યુ કેટલો મૂકું? તો સર આ રહ્યું 10⁸ -8 તમને આપેલો છે. ડન. આર કેટલો મૂકું? તો કે આ પ્લસ ક્યુના લીધે આ બી પોઈન્ટ સુધી ડિસ્ટન્સ શું થાય? તો સર આ રહ્યું 0.05. હા કે ના? કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કંઈ? ચાલો એ કિંમત મૂકો. અહીંયા તમને છે ને કંઈક વેલ્યુ મળશે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની. હવે વિચારવા જેવું એ છે કે માઇનસ ક્યુના લીધે બી પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું મેગ્નિટ્યુડ શું થાય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. કે 9 ઇન્ટુ 10⁻⁹ કાંઈ નથી, સેમ જ છે સર. ક્યુ કેટલો મૂકશો? 10⁻⁸. માઇનસ નથી લેવાનું. -10⁻⁸ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ 10⁻⁸ જ લેવાનું છે. બટ ડિસ્ટન્સ કેટલું લેવાનું? ફ્રોમ Q2 ટુ બી પોઈન્ટનું ડિસ્ટન્સ આ બધાનું સમેશન થાય. જો 0.05 પ્લસ 0.05 પ્લસ 0.05 આ બધાનું સમેશન કરીને અહીંયા આર મૂકવાનો છે. બીકોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ડિસ્ટન્સ આર. એ આર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે તમારા માઇન્ડની અંદર આ વસ્તુ રાખજો, એ આર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. કન્ફર્મ. ડન. ચાલો કેલ્ક્યુલેશન જોઈ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ બી. તો અહીંયા તમારી પાસે ફિગર કંઈક આવી રીતના હતી. અહીંયા બી હતું, આ પ્લસ છે, આ માઇનસ છે. કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર, કેની વેલ્યુ મૂકી? ક્યુની વેલ્યુ મૂકી. અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ Q1ના પ્લસના લીધે કેટલું હતું? 0.05. કંઈક ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એટલે આન્સર આવ્યો 3.6 ઇન્ટુ 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. પ્લસના લીધે જો આ બાજુ જાય તો જાય કે ના જાય? અવે ફ્રોમ ધી. એટલા માટે કઈ સાઈડ લખી છે મેં? જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કઈ? લેફ્ટ સાઈડ. એટ એ બી પોઈન્ટ પ્લસના લીધે
ઓલરેડી ડાયરેક્શન કઈ થાય તો કે આ સાઈડ થાય, પ્લસના લીધે અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જીસ થાય. માઇનસ ઉપર છે ને આ જ પોઈન્ટ ઉપર માઇનસ બાજુ કઈ જાય તો કે આ બાજુ જાય. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. એટલે કન્ફર્મલી અહીંયા તમારી પાસે બી પોઈન્ટ પાસે પ્લસના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આ થઈ. આ કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયું. ચાલો ઓકે ગુડ. હવે સર માઇનસને લીધે કરો તો કે સર અહીંયા તમે આવી રીતના હતું, અહીંયા બી પોઈન્ટ છે, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ છે, માઇનસના લીધે ડિસ્ટન્સ તો સર આટલું કવર કરવું પડે. તો અહીંયા 0.05 પ્લસ 0.05 પ્લસ 0.05 ટોટલ કરશો એટલે ડિસ્ટન્સ જો કેની વેલ્યુથી જ મૂકશો, ક્યુની વેલ્યુ 10⁻8 મૂકશો, આર કેટલો મૂકશો 0.15 કારણ કે 0.05 પ્લસ 0.05 પ્લસ 0.05 ત્રણ ડિસ્ટન્સ હતા કે નહીં, તો ટોટલ 0.15 થાય, ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય. શું કામ સર? પ્લસથી આનું ડિસ્ટન્સ 0.05 જ હતું અહીંયા, ડન. બટ માઇનસથી આનું ડિસ્ટન્સ તો સમેશન કરવું પડે બધાનું. તો આ રહ્યું જો રહ્યું મેઇન ફિગર જોઈ લ્યો ઉપર. તો આનું કંઈ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એટલે આન્સર આવ્યો 0.4 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. બટ અહીંયા રાઇટ સાઈડ કેમ લખ્યું સર? તો વિચારો જી હાલો. આ પ્લસના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આમ આવે. આપણે તો માઇનસના લીધે લખતા હતા કે નહીં, પ્લસના લીધે અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ લખ્યું. માઇનસની બાજુ એરો કઈ બાજુ આવે તો કે આ બાજુ આવે, ડન. તો આ કઈ સાઈડ થાય તો કે રાઈટ સાઈડ. તો હવે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ બી કોનું કોનું હોય તો કે પ્લસનું અને માઇનસનું. પણ એરો કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? સેમ ડાયરેક્શનમાં છે? ના સર, એરો તો બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. જુઓ તો કાંઈ નહીં કરવાનું, મોટામાં જ નાનું બાદ કરી દો. તો અહીંયા 3.6 × 10⁴ છે, ડન. ને અહીંયા તમારી પાસે કેટલું છે 0.4 × 10⁴. તો કોમાંથી કોણ બાદ થશે તો કે પ્લસમાંથી માઇનસ બાદ થશે. તો કે 3.6 × 10⁴ માઇનસ 0.4 × 10⁴. તો અહીંયા વધ્યું કેટલું 3.2 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. લેફ્ટ સાઈડ. લેફ્ટ સાઈડ કેમ લખ્યું સર? જેની વેલ્યુ મેક્સિમમ હોય ને લેફ્ટ સાઈડ કેમ લખ્યું સર? તો કે પ્લસની વેલ્યુ છે ને વધારે હતી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની, કારણ કે અહીંયાની વેલ્યુ 3.6 × 10⁴ હોય. અહીંયા કેટલી હતી સર 0.4. તો રિઝલ્ટન્ટ કઈ ડાયરેક્શનમાં? જે બાજુ વધારે ફોર્સ હોય એ જ બાજુ જાય ને. મને બે બાજુથી હાથમાંથી ખેંચે, એક બાજુ 15 ન્યૂટનનો ફોર્સ, એક બાજુ 10 ન્યૂટનનો ફોર્સ હોય, હું કઈ ડાયરેક્શનમાં જાઉં? તો કે સર તમે 15 ન્યૂટનની જે બાજુ ફોર્સ લાગતો હશે ને એ ડાયરેક્શનમાં તમે મોશનમાં આવશો, બરાબર છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોનું વધારે છે તો કે સર આ પ્લસનું વધારે છે. તો આ મેઇન ડાયરેક્શન કોની આવે તો કે પ્લસની. તો પ્લસની ડાયરેક્શન કઈ સાઈડ હતી તો કે લેફ્ટ સાઈડ હતી. એટલા માટે ફાઇનલ આન્સરમાં શું લખ્યું? લેફ્ટ સાઈડ. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ, ડન. ચાલો એ ને બી પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. સી પોઈન્ટની વાત કરી. સી પોઈન્ટ, ચાલો સી પોઈન્ટ. સી પોઈન્ટ આ રહ્યો, અહીંયા સી પોઈન્ટ છે સર. પ્લસના કારણે આ સી પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હવે એરો જાય, હવે તો હવે ગયો સર જો આવી રીતના ગયો. એન્ડ માઇનસના કારણે નિયર એની તરફ આવે, હા, ટુવાર્ડ્સ ધી માઇનસ ગયો, ડન. તો એનું આ બાજુ આવે સર. તો આ તો લોચાવાળું થયું. આમાં પ્લસ ના થાય માઇનસ ના થાય. અહીંયા તો કંઈક એંગલ બન્યો, હા એંગલ બન્યો કંઈક થીટા. બે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી E1 and E2, both the physical property have a vector physical property and angle between two is theta. So resultant equation is under root a square plus b square plus 2ab cos theta. જો લિનિયર હોય ને સેમ ડાયરેક્શનમાં તો પ્લસ થઈ જાય, જો લિનિયરમાં એ પોઈન્ટ પાસે માઇનસમાં હોય ને તો એ માઇનસ થઈ જાય, એટલે કે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય ને તો એ માઇનસ થઈ જાય. બટ આવી રીતના છે તમારી પાસે ને એમાં થીટા એંગલ બને છે, તો તમારે ક્યુ ઇક્વેશન એપ્લાય કરવું પડે. અંડર રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ 2ab કોસ થીટા, ડન. કન્ફર્મ. ચાલો વિચારો જી, આ પ્લસ ક્યુથી ડિસ્ટન્સ કેટલું છે 0.1. આ પ્લસ ક્યુથી આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું થાય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ/R². આ ઇક્વેશન યાદ રાખવા. માઇનસ ક્યુના કારણે આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું થાય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ/R². વિચારો તો, કેની વેલ્યુ અહીંયા, કેની વેલ્યુ સેમ, ક્યુની વેલ્યુ 10⁻8, અહીંયા ક્યુની વેલ્યુ સેમ, આર અહીંયા 0.1 છે, અહીંયા આર કેટલો 0.1. તો સર ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ છે ને આ બે પાસે છે ને સેમ આવ્યું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ, કારણ કે ડિસ્ટન્સ સેમ છે, ચાર્જ સેમ છે, પણ ડાયરેક્શન છે ને કંઈક અલગ અલગ છે, કંઈક થીટા એંગલ ઉપર મળે. તો કે બે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું રિઝલ્ટન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન મૂકશો એટલે આન્સર આવશે. ચાલો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ સી. સો E1C ને E2C KQ/R² વેલ્યુ મૂકું એટલે બેના આન્સર સેમ જ આવવાના છે. તો 1ના લીધે અને 2ના લીધે
મારી પાસે સી પોઈન્ટ પાસે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે તો કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર કે કેટલો છે 9 ઇન્ટુ 10⁹ ક્યુ કેટલો છે 10⁻⁸ આર કેટલો છે 0.1 હોલ સ્ક્વેર તો બેના લીધે વેલ્યુ કેટલી આવી 9 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. બટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે સર બેની ડાયરેક્શન કંઈક આવી રીતે છે આઈ સેમ છે બે વચ્ચે એંગલ કેટલો બન્યો થીટા. તો રિઝલ્ટન્ટનું ઇક્વેશન શું થાય સર આ રહ્યું જો √e² + e² + 2 e cos થીટા. પણ સર થીટા કેટલો છે કેમ ખબર પડે અહીંથી ખબર પડે જો આ રહ્યું. ચાલો આ ટોટલ એંગલ કેટલો થાય 180 થાય કે ના થાય. ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ હોય તો આ એંગલ કેટલો થાય 60 થાય. તો વૈધો એટલે આ એંગલ વૈધો કે ના વૈધો તો આ કેટલો થાય 120. હજી એક વખત અહીંયા ડ્રો કરું છું. ડન. આમ છે સર ડન. આ બે વચ્ચેનો એંગલ જોઈ છે તો આ ટોટલ એંગલ 180 થયો. ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલનો આ એંગલ 60 થયો. તો વૈધો એંગલ આટલો જ એંગલ વૈધો કે નહીં આટલો જ એંગલ વૈધો. એમાંથી ટોટલમાંથી એટલું તમે સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દો ટોટલ 180 હતો એમાંથી તમારે આટલો જ જોઈ છે તો આટલો 60 છે તો 180 - 60 કેટલું થાય 120. સો ઇટ મીન્સ આ એંગલ છે ને આ બે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થાય 120. આની પહેલાં જોયું હતું આપણે એટલે આ વસ્તુ યાદ થઈ ગઈ. સો અહીંયા થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂકી દીધું e² + 2 e cos 120. તો અહીંયા તમારી પાસે cos 120 કેટલા થાય -1/2. જો e² + e², 2 ઇન્ટુ અહીંયા e ઇન્ટુ e² થઈ જાય -1/2 મૂકો એટલે 2 2 કેન્સલ એટલે માઇનસ સાઇન આગળ આવી જાય. ચાલો ડન. તો અહીંયા e² + e² -e² તો e² કેન્સલ તો વધ્યું શું કારણ કે e² - e² કેન્સલ તો √e² વધ્યું તો √e² બરાબર e થાય. eની વેલ્યુ તો આ રહી સર 9 ઇન્ટુ 10⁻³ સો 9 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. કારણ કે આવી બે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે એનું રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આમ જ આવે. તો આ કઈ ડાયરેક્શન થઈ તો કે રાઈટ સાઈડ થયું. તો અહીંયા મેં લખ્યું રાઈટ સાઈડ. કન્ફર્મ ડન. એક બે વખત છે ને બે વખત નહીં 3 વખત છે ને આ સમને વિડીયોની લેક્ચરની અંદર રિપીટ કરજો. એક વસ્તુ નિરાતે જોજો. એક એ પોઈન્ટ પાસે જોજો, બી પોઈન્ટ પાસે જોજો, સી પોઈન્ટ પાસે જોજો 3 ટાઈમ્સ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે એમસીક્યુની અંદર એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. અને કાંઈ પણ ડાઉટ હોય કાંઈ પણ નાનામાં નાનો ડાઉટ હોય ને તો મને ફોન કરીને કે મેસેજ કરીને પૂછી લેજો. ડન. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને આપણે સન્ડેની એક્ઝામમાં પણ અહીંયા સુધીનો સિલેબસ છે. સો પ્રિપેરેશન કરજો. ઓલ ધી બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ.